سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں عظمت اللہ خان کیرانوی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ آپ کے سامنے امام بارگاہ کلاں ہے۔ یہاں پر آج کے دن یعنی کہ عاشورے کے دن ہزاروں کی تعداد میں محبان علی اکٹھے ہوا کرتے تھے، لیکن لاک ڈاؤن کے چلتے یہ جگہ آج بالکل سونی پڑی ہوئی ہے اور یہاں پر سناٹا چھایا ہوا ہے۔ یہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق محبان علی نے تمام اپنے جتنے پروگرام سب منسوخ کر دیے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام بارگاہ کلاں ہے اور سوشل انڈیا نیوز پر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین، سوشل انڈیا نیوز کا یہ نامہ نگار مغربی اتر پردیش کے ضلع شاملی کے قصبہ کیران کے چھوٹے امام بارگاہ میں ہیں، جہاں میرے اگر دیکھیں بائیں طرف سے تو صحافی اور شاعر ڈاکٹر عظمت اللہ خان، اور میرے بالکل جو ہے دائیں طرف بیٹھے ہیں عالمی سطح کے شاعر، بین الاقوامی شاعر اور محبین اہل بیت جناب الحاج کوثر زیدی، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب رجب علی صاحب، جن کا تخلص روش صاحب ہیں، آپ بھی اہل بیت کے شاعر ہیں، دونوں سے بیٹھے ہیں۔ اصل میں آج جس جگہ ہم بیٹھے ہیں ہائی کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے، اور یہاں آدمی آپ کو نہیں دکھ رہے ہیں، ورنہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اس وقت ہزاروں لوگ بیک وقت موجود ہوا کرتے تھے۔ پھر بھی ہم آن لائن ایک اپنے پروگرام کے تحت میں الحاج کوثر زیدی صاحب کا منقبتی کلام اور محرم کے تعلق سے ایک کلام آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ بارگاہ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کے طور پر چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ میرا شعور میرے فکر و فن حسین کے نام، میرا شعور میرے فکر و فن حسین کے نام، عقیدتوں سے بھری انجمن حسین کے نام، میرا شعور میرے فکر و فن حسین کے نام، عقیدتوں سے بھری انجمن حسین کے نام۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں ڈاکٹر صاحب، خاص طور سے دیکھیں کہ یزیدیت کے گلابوں پا مستقل ہے خزاں، یزیدیت کے گلابوں پا مستقل ہے خزاں، سدا بہار مہکتا چمن حسین کے نام، سدا بہار مہکتا چمن حسین کے نام۔ اور رسول خوش تھے، علی خوش تھے، فاطمہ خوش تھیں، رسول خوش تھے، علی خوش تھے، فاطمہ خوش تھیں، خدا نے جب لکھی جنت حسن حسین کے نام، خدا نے جب لکھی جنت حسن حسین کے نام۔ اور مسرتیں بھی ہماری رہی ہیں نظر حسین، مسرتیں بھی ہماری رہی ہیں نظر حسین، ہمارے اشک بھی تشنا دہن حسین کے نام، ہمارے اشک بھی تشنا دہن حسین کے نام۔ اور ڈاکٹر صاحب خاص طور سے قوافی ملاحظہ فرمائیں کہ شرف یہ آج بھی ہندوستان کو حاصل ہے، شرف یہ آج بھی ہندوستان کو حاصل ہے، قصیدے لکھتے ہیں کچھ برہمن حسین کے نام، شرف یہ آج بھی ہندوستان کو حاصل ہے، شرف یہ آج بھی ہندوستان کو حاصل ہے، قصیدے لکھتے ہیں کچھ برہمن حسین کے نام۔ اور یہ مقطع بھی اس میں یہ رعایت لفظی خاص طور سے دیکھیں کہ فضیلتیں جو لکھی کربلا کی کوثر نے، فضیلتیں جو لکھی کربلا کی کوثر نے، پڑھے ہیں گنگو جمن نے بھجن حسین کے نام، فضیلتیں جو لکھی کربلا کی کوثر نے، فضیلتیں جو لکھی کربلا کی کوثر نے، پڑھے ہیں گنگو جمن نے بھجن حسین کے نام۔ اور ایک مطلب دو تین شعر اور سماعت کر لیں کہ بزم رسول پاک کی زینت حسین ہے، بزم رسول پاک کی زینت حسین ہے،
यानी कुल अंबिया की ज़रूरत हुसैन है, यानी कुल अंबिया की ज़रूरत हुसैन है, हर दौर हर सदी की ज़रूरत हुसैन है। हुस्न मतलब हर दौर हर सदी की ज़रूरत हुसैन है, बदली ना जो कभी वो शरीयत हुसैन है, बदली ना जो कभी वो शरीयत हुसैन है। नाना रसूल बाप अली माँ है फातिमा, नाना रसूल बाप अली माँ है फातिमा, हर हर तरह से मालिके जन्नत हुसैन है, हर हर तरह से मालिके जन्नत हुसैन है। और एक शेर इस ज़रूर में मुलाजा फरमाएं कि हमारे मुल्क के अजीम रहनुमा महात्मा गांधी वो कहते हैं कि मुझे आज़ादी की तहरीक करबला से मिली। जब मैंने ये देखा कि करबला में सिर्फ 72 लेकिन एक कल्ब और एक जान और एक रूह की तरह जब मुत्तहिद हुए, तो मैंने ये तय कर लिया कि 72 आदमी ही का काफ़िला लेके चलूँगा और हिंदुस्तान को आज़ाद कराऊँगा। तो उस तनाजुर में ये शेर मुलाज़ा फरमाए कि हर हर तरह से मालिक जन्नत हुसैन है, आज़ादी वतन की भी तहरीक बख्श दी, आज़ादी वतन की भी तहरीक बख्श दी, सच तो यह है कि मोहसिन भारत हुसैन है, आज़ादी वतन की भी तहरीक बख्श दी, सच तो यह है कि मोहसिन भारत हुसैन है, और सजदों को हश्र तक का तहफ़्फ़ुज़ अता किया, सजदों को हश्र तक का तहफ़्फ़ुज़ अता किया, यूं भी शरीक कार रिसालत हुसैन है। और मक्ता मुलाज़ा कर ले कि तुझ पर रहेगा आलम इंसानियत को नाज, तुझ पर रहेगा आलम इंसानियत को नाज, कितनी अजीम तेरी शहादत हुसैन है, कितनी अजीम तेरी शहादत हुसैन है। शुक्रिया। ये मगरबी उत्तर प्रदेश के कस्बा कैराने की छोटी इमाम बारगाह है, और यहाँ इस वक्त में आम जब मुहर्रमुल हराम का 10 मुहर्रम हुआ करती थी तो सैकड़ों हज़ार लोग हुआ करते थे, अक़ीदतमंद हुआ करते थे, मुहिब्बान हुसैन हुआ करते थे, शियान अली हुआ करते थे। लेकिन आज चूँकि हाई कोर्ट ने एक रूलिंग जारी कर दी है कि 5 आदमी से ज़्यादा कहीं आदमी वो ना हो, और इससे भी आगे ये कह दिया कि ताज़िए दफन नहीं किए जाएंगे, और बहुत सारी बातें ऐसे सामने आई हैं। उधर मौलाना कलब जवाद जैसे आलिम दीन ने ये अपील की लोगों से कि महकमा सेहत की हिदायत पर अमल की जाए। इस पर आप आज देख चारों तरफ से आप इस पर निगाह दौड़ाइए, ये चारों आप सुनी जब इमाम बारगाह आपको दिख रही है, ये महज इसी वजह से है कि हाई कोर्ट का फैसला और सरकार की हिदायत कुछ ऐसी हैं कि आदमी ज़्यादा यहाँ इकट्ठे ना होने पाएँ। इस तरह इस और उस पर अमल यहाँ किया जा रहा है। उसी माहौल में हमने अलहाज कौसर ज़ैदी साहब का बयान रिकॉर्ड किया है। अब चंद अशार हमारे फादिल साथी जनाब डॉक्टर अज़मतुल्लाह खां पेश करेंगे। मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब अलहाज हज़रत कौसर ज़ैदी साहब का हुक्म हुआ है कि मैं भी 2 शेर आपकी खिदमत में पेश करूं, नजराना अक़ीदत पेश करूं कि तुम मुसलमान है, तुम मुसलमान है तो फिरदौस से नज़र पैदा कर, तुम मुसलमान है तो फिरदौस से नज़र पैदा कर, कल्ब शब्बीर का ज़हरा का जिगर पैदा कर, कल्ब शब्बीर का ज़हरा का जिगर पैदा कर, अपने अखलाक से किरदार से साबित कर दे, अपने अखलाक से किरदार से साबित कर दे, तू भी इंसान है तो अंदाज़े बशर पैदा कर, और फिर निकल परचमे हक़ लेके बयाबानों से, फिर निकल परचमे हक़ लेके बयाबानों से, फिर सियाह रात के पहलू से सहर पैदा कर, तुम मुसलमान है तो अंदाज़े बशर पैदा कर, तुम मुसलमान है तो अंदाज़े बशर पैदा कर।